शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानक लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज संध्यार कौन टॉप न्यूजेस रही चलतु देखी नवा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रहा मैंने सर्वप्रथमे पाइपर। तो देखो प्रथम अपडेट रही राज्यर विभिन्न सरकारी बीएड कॉलेज रे बीएड नाम लेखा प्रकाश पाई मेधा तालिका। आसंता 8 तारिख नाम लेखा आरंभ हो पारे बोली जड़े वरिष्ठ अधिकारी सूत्रु जना पड़ी। चलित वर्ष 1000 बीएड सीट्रे नाम लेखा हेबो। छात्र छात्री माने सेमानकर मेधा तालिका साम्स वेबसाइट रु samsodisha.gov.in साइट रु जाइकी देखि परिबे। 2 नंबर अपडेट रही किसान योजना को लेकिन 12,000 कोटी लोक पुणी हेबे मालामाल खाता को आसीबो 2,000 टंका। तो देखंतु एबे केंद्र सरकार 15 डिसेम्बर 2021 सुधा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार आगामी अर्थात 10म किस्ती जारी करिवार योजना करुछंती जा फल रे आपण मानकु 2,000 टंका मिली जिवो। आ जो मानकु पूर्वरु नवम किस्ती मिली नाही सेमानकु डिसेम्बर मास 15 तारिख दिन सेमानकु नवम किस्ती 2,000 प्लस 10म किस्ती 2,000 एका संगरे 4,000 मिलिबो बोली तथ्य रहुची। 3 नंबर अपडेट रहुची दिल्लीवासी खुशी खबर। अरविंद केजरीवाल सरकार फ्री राशन योजना को आगामी 6 मास वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आधार में मागणा राशन वितरण नवेम्बर मास 30 रे सरीबा जाउची। यार अवधि वृद्धि करने को केंद्र सरकार मना कर देवा परे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार यह निर्णय नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार दिन ट्वीट कर एने सूचना देइचंती। केजरीवाल कहते संप्रति महंगा बहुत अधिका रही साधारण जनता को गोटे बेलर खाइबा मुश्किल हो पड़ी। कोरोना कारण अनेक बेरोजगार हो जाइछंती। तेणु प्रधानमंत्री दयाकोरी गरीबों को मागणा राशन योजना को आहरी 6 मास बढ़ातु। दिल्ली सरकार निजर फ्री राशन योजना 6 मास वृद्धि करितिबा सूचना रही। तो देखंतु केंद्र सरकार फ्री राशन दवाई मना कर देइछंती किंतु दिल्ली सरकार आहरी 6 मास पर्यंत वृद्धि करिसंती राशन जा फल दिल्ली लोक मानकु मागणारे आहरी 6 मास पर्यंत राशन मिल पारिबो। किंतु ओडिशा रे मुख्यमंत्री वर्तमान किसी भी सेमिति घोषणा करना जे आगो को फ्री राशन मिलिबो कि नहीं कारण नवेम्बर मास 30 तारिख पर्यंत फ्री राशन समस्त मिलिबो तापर ओडिशा रे मिलिबोनी बोली आशा करा जाउची। जदि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक किसी घोषणा करूचंती ताहाले वे तो आपन को मागणा राशन मिली पारे। 4 नंबर अपडेट रहउची आ रहिबनी जिला ग्राम्य उन्नयन कर्तृपक्ष बा डीआरडीए 2022 एप्रिल मास 1 तारिख रु बंद हेबो। जिला परिषद तथा जिला पंचायत कार्यालय सहित काम कर नहीं समस्या उपजिबारु केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय एभली पदक्षेप नहीं। मंत्रालय पक्षर राज्यर समस्त ग्राम्य उन्नयन सचिव तथा प्रमुख सचिव को चिठी लिखि सूचित करिसंती। सहयोगी कर्मचारी माने जिला योजना बोर्ड समस्त अन्य कार्यालय रे योग्यता अनुसार नियोजित हेबे बोली भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालयर अनुसचिव संजय कुमार उल्लेख करिसंती। 5 नंबर अपडेट रही राज्य में कमुची संक्रमण नियम मानि स्कूल खोल जापे बोली स्वास्थ्य सेवा निर्देशक सूचना देइचंती। 6 नंबर अपडेट रही गत 24 घंटा मध्य राज्य में 208 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। एमानक मध्यरु 119 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय अंचल 89 जन चिन्हट होती। एथिभितर 18 वर्षर कम वयस्क 23 जन शिशु और किशोर चिन्हट होता तथ्य रही। 7 नंबर अपडेट रही ओडिशार पाणीपाग को लेकिन बंगोपसागर सृष्टि होगा जाऊँगी आउ 2टी लघुचाप। यार प्रभाव में राज्य में नवेम्बर मास द्वितीय और तृतीय सप्ताह वर्षा होबार संभावना रही। पाणीपाग विशेषज्ञ सूचना अनुसार समुद्र रे उपकूल रे एक घूर्णिबलय होइछि। यह उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी क्रमशः घनीभूत हेबो। 9 तारिख रे यह लघुचाप रे परिणत हेबो। आसंता 12 तारिख और 13 तारिख रे तमिलनाडु संलग्न आंध्र प्रदेश उपकूल छुईबा संभावना रही बोली सूचना रही। तो तापर ओडिशा रे जाड़ शीत अनुभव बोली सूचना रही। 8 नंबर अपडेट रही समग्र देश में 24 घंटे 10,929 कोरोना भाइरस चिन्हट होती। 392 जनकर मृत्यु होता सूचना रही। 9 नंबर अपडेट रही गाँ गाँव में देखादेला पानीय जल समस्या पानी लोके हंतसंत होती। अधिकारी को जणाई नयांत होगापर राजरास्ता को ओह्लाई महिला माने। एभली घटना देखा मिली पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक अंतर्गत जामनी पंचायत रे
ଯାହାକି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦାବିରେ ଜାମୁନି ଛକରେ ମହିଳାମାନେ ଗୁରୁବାର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର 6ଟି ସାହି ବାସିନ୍ଦାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁନଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁରନ୍ତ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 5 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 6 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଥିଲା। ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 11 ଟଙ୍କାରୁ 12 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଥିଲା। ତା ସହିତ ଭାଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାଟ ହ୍ରାସ କରିବା ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 8 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି 9 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି କମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଆଜି ଲିଟର ପିଛା 101 ଟଙ୍କା 81 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 91 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ +2 କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା 13,043 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଶୀଘ୍ର ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କଲା। ହେଲେ ଫଳ କେବେ ବାହାରିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଫଳ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣେ +3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ +2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 233 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ରୂପାନ୍ତର, ସମୀକ୍ଷା କଲେ 5T ସଚିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସହିତ ମିଶି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି BMC। ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରମୁଖ 5ରୁ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶ୍ରମିକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ ସହିତ ରହିବା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଫ୍ୟାନ୍ ସହିତ ନିକଟରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଶ୍ରମ କମିଶନର ଏବଂ BMCର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରାଜଧାନୀର 6ଟି ସ୍ଥାନ ବୁଲି ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିମତ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜୋରଦାର ଦାବି ଧରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତପୁର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶନିବାର 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜଗମୋହନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଉପରେ ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ, ପୋଲାବରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କୋଟିଆ ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,180 ଟଙ୍କା ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ମଦମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା 1,60,000ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 80,000 ଟଙ୍କା ସୀମା ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶୀତଦିନ ପାଇଁ ଶନିବାରଠାରୁ 6 ମାସ ବନ୍ଦ ରହିବ କେଦାରନାଥ ଏବଂ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମ କବାଟ। ନଭେମ୍ବର ମାସ 7ରେ ବାବାଙ୍କ ଡୋଲି ଶୀତକାଳୀନ ଆସନରେ ବସାଯିବ।
ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲା ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ମଧ୍ୟ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଶନିବାର ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମଣିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ରହି ସେଠାରୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଭିମୁଖେ ସୁବିଧାରେ ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରେରଣ କରିବା ଓ ଲାଲ ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛି। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସା ଏଥିପାଇଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ 3 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ବରଫ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ବରଫର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନାସା 2022ରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଯାହାକି ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏକ ରୋବୋଟିକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇ ଏହି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 21 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ଲାସିୟର ତରଳୁଛି। 2021 ମସିହାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ କିଛି ସହର ଶୀଘ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ସହରକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା, ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, ସୁନ୍ଦରବନର କିଛି ଅଂଶ 2030 ମସିହା ବେଳକୁ ଜୁଆର ସ୍ତର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଗ୍ରୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ପ୍ରତି ରେଫର୍ 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।